ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو، ایسی آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا عالم اسلام کو اب آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ ورکنگ گروپ بنائیں گے جو دنیا کے دارالحکومتوں میں پیغام پہنچائے گا۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ عالمی برادری بتائے کیا مسلمانوں کا خون سستا ہے؟ معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، شہروں کے شہر بسم ہو گئے، 42,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یتیم بچے، ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی۔ عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرنی ہوں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام، القدس شریف اس کا دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں، باقاعدہ جنگ کی ضرورت پڑی تو بھی شانہ بشانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پاکستان سفیر برائے فلسطین بنائے، اس سفیر کو دنیا کی پارلیمانوں میں بھیجا جائے، دنیا بھر میں جا کر اسرائیلی سازش کا پردہ چاک کیا جائے۔ اسرائیل فلسطین کے بعد لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار، ہر سطح پہ لڑنے کے لیے تیار۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو شانہ بشانہ کھڑا نہیں۔ اور اکتوبر 7 کے واقعات بہانہ ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا، لیبنان پہ بھی قبضہ کرنا، ایجپٹ پہ قبضہ کرنا۔ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائیں، ایمبیسڈرز ٹو پیلسٹائن نوٹیفیکیشن نکالیں، اقوام متحدہ میں جائے، پارلیمان ہے پوری دنیا میں، وہاں جائے اور ہمارا کوز فلسطین کا کوز ہو، اسرائیل کا زائونسٹ کا جو سازش ہے اس کو بے نقاب۔ JUIF نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی مخالفت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے عرب سرزمین پر یہودی مملکت کا جواز نہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ تمام اسلامی ملک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر صہیونی ریاست کے خلاف مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائیں۔ مولانا نے کہا SCO سمٹ کے موقع پر اختلافات بھلا کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے حکومت کی جانب سے دعوت نامہ ملنے کی تصدیق بھی کی تھی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے پارٹی قیادت نے مشاورت کے بعد APC میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکثریت نے رائے دی کہ حالیہ سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شرکت نہ کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا گیا۔ فیملی بلاک میں مقیم خاندانوں کو 24 گھنٹے میں جگہ خالی کرنے کا نوٹس مل گیا۔ اسپیشل میجسٹریٹ CDA اور ضلعی انتظامیہ نے KP ہاؤس سیل کیا۔ حکام کا کہنا ہے لیز ایگریمنٹ منسوخ کرنے اور بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہ دینے پر KP ہاؤس سیل کیا گیا۔ KP ہاؤس کا لیز معاہدہ 2014 میں ختم ہو گیا تھا، اس معاہدے میں توسیع نہ ہو سکی۔ رواں برس فروری اور جولائی میں بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ KP ہاؤس اسلام آباد پر غیر قانونی ریڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سائیڈ میں ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بھاگے، نہ گرفتاری دی، سیکیورٹی والے ہٹے تو وہ خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ PTI نے D چوک پر احتجاج کیا، علی امین بھی پہنچے اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ عمران خان صاحب کی کال پر جس احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا وہ احتجاج ہو گیا، کامیاب ہوا۔ ڈی چوک پر احتجاج ہونا تھا، ڈی چوک پہ ہی ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ اس پوری مہم کو لیڈ کر رہے تھے، اس کی قیادت کر رہے تھے، وہ وہاں ڈی چوک پہنچے، کارکنان سے خطاب کیا، کارکنان کے درمیان رہے۔ موجودہ جیلی وزیر اعظم گاڑی کی ڈگی میں GHQ جاتا تھا اور ملاقاتیں کرتا تھا۔ علی امین نے نہ کوئی ڈیل کی ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ علی امین نے قیادت کی، KP ہاؤس آیا اور پھر KP ہاؤس پر ایک غیر قانونی ریڈ کیا گیا۔ علی امین وہاں سے سائٹ پر ہو گیا، نہ وہ بھاگا، نہ اس کو کوئی ضرورت تھی کہ وہ غیر قانونی حرکت کے سامنے سرنڈر ہوتا۔ حکمت عملی اپنائی، سائٹ پہ ہو گیا، جب یہ لوگ وہاں سے ہٹے اس کے بعد وہ KP پہنچ گیا۔ اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ سیکیورٹی وجوہات پر پابندی 18 اکتوبر تک لگائی گئی ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ بانی PTI سے پارٹی رہنما، وکیل اور فیملی ارکان بھی نہیں مل سکیں گے۔ پابندی کا اطلاق دوسرے عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ شنگھائی کونسل اجلاس کے لیے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے۔
यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची में चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में चीनी बाशिंदों की अमवात पर शदीद रंज का इजहार। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और मुतल्लिक़ा इदारों के आला अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल मुतहर्रिक है। ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाइयों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन ताल्लुक़ात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के इस वाक़े की तहक़ीक़ात की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान के फ़ौरी रद्द-ए-अमल और तहक़ीक़ात के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। सफ़ीर का ज़िम्मेदारों की फ़ौरी शनाख्त जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद को जल्द अज जल्द करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएंगी। मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से कराची धमाके में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, दुख की घड़ी में चीनी हुकूमत और हलाक शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। बुज़दिल दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला ने चीनी सफीर को धमाके की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया और यकीन दिलाया, मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज कौमी बैटर्स के नाम। इंग्लैंड के खिलाफ दिन के अख्ताम पर 4 विकेट पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी, 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की। गस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या जज आइन के पाबंद नहीं? अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजों के पास कहां से आ जाता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है वक्त आ गया जजों की क्लासें कराई जाएं। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकीलों को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी दरख्वास्त क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। और अब हेल्थ न्यूज। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों के नाम। माइक्रोजीन की दरियाफ्त पर आलमी एजाज दिया गया। ये दरियाफ्त जीन की हरकत मुतय्यन करने वाले उसूल बताती है। दोनों साइंसदानों में $11 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। डेरा इस्माइल खान 65 नौजवान मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश हुई। मोहम्मद इरफान मुगल की रिपोर्ट। शहर गुल के ऐसे ही मुसव्विरों की तख्लीकात को सामने लाने के लिए एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान मुसव्विरों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका फराहम किया गया। ये सरजमीन डेरा के लिए बहुत ही खूबसूरत और खुश आइंद बात है कि यहाँ के बच्चों में ये बड़ा भरपूर टैलेंट है। सदारती अवार्ड याफ्ता मुसव्विर अजब खान, फारूक सियाल, रेशम, मोहम्मद शरीफ समेत 65 नौजवान मुसव्विरों के फन पारे इस नुमाइश में रखे गए। मुझे बहुत शौक है आर्टिस्ट बनने का। इंशाल्लाह मैं डेरा इस्माइल खान का नाम रोशन करूंगी। नुमाइश की चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान मैडम सारा रहमान थी। सब जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स दिखाई हैं, जो शुरू कर रहे हैं या जो कर चुके हैं इसमें टाइम, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की एक मेहनत से हम लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। डेरा इस्माइल खान के आर्टिस्ट ने इस एग्जीबिशन में डेरा इस्माइल खान का एक सॉफ्ट और लतीफ़ इमेज पेश किया है। डेरा इस्माइल खान के नौजवान और सीनियर आर्टिस्ट ने लोगों को ये बताया है कि डेरा इस्माइल खान सिर्फ दहशतगर्दी का गढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक खूबसूरत फ़न भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।